الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض۔ بعد اس بیان میں کہ مدعی یا مدعا علیہ ایک دوسرے کی نسبت جو کہیں یہ غیبت میں داخل نہیں، بشرط کہ ایسا کوئی کلمہ مجھ سے نہ نکالے جس پہ حد یا تعزیر واجب ہو، ورنہ سزا دی جائے گی۔ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ دو آدمی میں جھگڑا ہوا، عدالت میں پہنچے تو اب دونوں ایک دوسرے کی جو کمیاں وہ بیان کریں گے نا، تو کہہ رہے عدالت کے سامنے وہ جو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بیان کریں گے یہ غیبت میں یا برائی میں داخل نہیں، اللہ یا کہ کوئی ایسی چیز کہہ دے جس پر سزا واقع ہو جائے تو ایک الگ وجہ ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، شوہر نے عورت پر غلط الزام لگا دیا عدالت میں، تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گواہ پیش کریں۔ اگر گواہ نہیں پیش کرتا تو اس پر سزا دی جائے گی۔ تو کہ ایسی کوئی اگر وہ زبان سے نکالا جس پر سزا ہے تو سزا تو دی جائے گی، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں بلکہ اپنی صفائی یا اپنی بات بتانے کے لیے صاحب میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، اس طرح کی بات اگر وہاں رکھتا ہے تو اس کو برائی میں نہیں۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بسا اوقات لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کہاں کیا چیز بیان کرنا ہے تو اسے برائی سمجھتے نہیں سمجھتے، اور بسا اوقات تمیز نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے کہ صاحب فلاں لڑکا ہے، اس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیسا لڑکا؟ آپ سے کسی نے مشورہ لیا تو جائز سی بات ہے دو باتیں آپ کے سامنے رہیں گی، یا تو لڑکا نالائق ہوگا تو آپ کہیں گے لائق ہے، یعنی جھوٹ بول دیں گے، جھوٹ بولنا بھی نہیں جرم ہے، پھر جس نے آپ سے مشورہ لیا اس کے ساتھ آپ فرار کر رہے ہیں۔ اور اگر کہیے کہ سامنے لڑکا تو ایسا ایسا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی ایسی کمیاں ہیں، یہ برائی ہوگی۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسی ضرورت کے وقت اگر کسی کی برائی بیان کرنا پڑ جائے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، کوئی حکمت ہو اور وہ مقصد بھی صحیح ہو، اس کو برائی اور غیبت میں داخل نہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں آدمی سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرب، بہت مارنے والا آدمی ہے وہ، تو زیادہ مارنے یہ بھی تو برائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وجہ کیا؟ وہ آئی تھی آپ سے مشورہ لینے، تو آپ کو حقیقت میں بیان کرنا پڑے گا نا۔ تو ایسی چیز ہے، یعنی کسی کی آپ برائی بیان کریں اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی ریزن ہے، اور ریزن اور مقصد بھی صحیح ہو تو وہ برائی اور غیبت میں داخل نہیں۔ ہاں کون ایسے ہی آپ کسی کے پیچھے لگ جائے، اس برائی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ریزن نہیں، پھر اس کو تکلیف دینے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے، یہ سب برائی اور غیبت میں داخل، اس کی گنجائش نہیں۔ حدیث نمبر ہے 24 سے 16، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر لیقتطع فیہا مال امرئ مسلم، کہ جس نے جھوٹی قسم کھا کر جان بوجھ کر مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لیا۔ کبھی ہوتا نا صاحب کہا یہ میرا مال، حالانکہ اس کا رہتا نہیں، کہتے ٹھیک آپ قسم کھا لو تو چھوڑ دیں گے، تو ایسے موقع پر وہ جھوٹی قسم کھا لیتا اور مال لے لیتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ یا ایک طریقہ اور یہ بھی اسلامی عدالت ہو، قاضی ہو، جج ہو، اور دو لوگ کسی چیز کو لے کر کے وہاں پہنچے کہ صاحب ایک صاحب کہہ رہے یہ میرا ہے اور ایک صاحب کہہ رہے یہ میرا ہے، تو وہاں جج کہے گا کہ جو مدعی ہے دعویٰ کرتا ہے، ایک تو وہ چیز کسی کے قبضے میں ہوگا تو جس کے قبضے میں ہو تو کہے گا ہی میرا ہے، ایک جس کے قبضے میں نہیں وہ دعویٰ کرنے کہ صاحب یہ ان کے پاس تو ہے لیکن ہے میرا، یہ زبردستی لے لیے یا وہاں پر ہی تو اٹھا لیے یا ناجائز قبضہ کر لیے، یہ مدعی ہو گیا، اور جس پر دعویٰ کیا اس کو بولتے ہیں مدعا علیہ۔ تو اسلامی جو رہنمائی ہوئی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا اس کو گواہ پیش کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا، گواہ مطلب
कभी कभी मैटर होता, कोई होता ही नहीं तो गवाह कहाँ से आएंगे? ये इंडिया वाले गवाह नहीं, इंडिया में गवाह तो हर एक के पास गवाह होता है और अच्छे अच्छे गवाह होते हैं। क्यों? यहाँ का मामला ये है कि आपका अगर किसी से झगड़ा हो गया तो गवाह वो बनता है जो अमेरिका में बैठा हो और वहां से आकर के आपको गवाही। इन गवाहियों की कोई हैसियत, ये सख्त जुर्म है। कभी भी आप ऐसा गवाही ना दें जिसमें मैटर का आपको पता ही ना हो और आप झूठी गवाही दे दें, बहुत बड़ा जुर्म है। तो होता यह है कि कोई गवाह नहीं मिला मुद्दई के पास, तो अब अदालत कहेगी जिस पर दावा किया गया मुद्दा है कि तुम कसम खा लो तो मसला हल हो जाएगा। फिर उसके कसम पर छोड़ दिया, अगर वो कसम खा लेता तो फिर उसके हवाला कर दिया जाएगा। तो यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने झूठी कसम खाई और मुसलमान के माल को हड़प कर लिया। यही है कि बेगर आखिरत के तस्वुर के इस्लाम में दुनिया के अंदर इस्लाम पैदा नहीं हो सकता। आप देखें दुनिया की हुकूमतें कितना कानून बनाती है ताकि जुर्म कंट्रोल हो, हो ही नहीं रहा। क्योंकि दुनिया वाले कह रहे जुर्म हम जब तक नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमें देख रही होगी, और जब नहीं देखेगी तो हम जुर्म कर लेंगे। तो 24 घंटा तो हुकूमत नहीं कर सकती है ना, इसलिए जुर्म कंट्रोल भी होता है। इस्लाम कहता है तुम्हें दुनियावी अदालत भी खौफ होना चाहिए, साथ ही आखिरत की भी होना चाहिए। दुनिया की अदालत हमेशा तुम्हारी निगरानी नहीं कर सकती है, लेकिन अल्लाह जो है वो हमेशा तुम्हारी निगरानी करता है, हमेशा तुम उसकी निगाह में हो। ये इस्लाम इस तरह इस्लाम पैदा कर सकता है, बेगर आखिरत के तस्वुर के इस्लाम नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने झूठी कसम खा कर जानबूझ करके अपने मुसलमान भाई का माल को हड़प दिया, कह रहे लकी अल्लाह व अलैहि गज़बान, वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह बहुत गज़बनाक हो उस पर। अब देखिए जो अल्लाह इस हाल में मिला कि अल्लाह उस पर गज़बनाक, उसकी खैर नहीं है, उसकी खैर ही नहीं है। आगे बढ़वाए काला रावी बयान करता फकान अशअस, तो असद ने कहा फिया वल्लाहि काना ज़ालिका काना बैनी व बैन रजुलिन मिनल यहूद आज़ुल, अल्लाह की कसम मसला मेरे बारे में था कि एक मर्तबा मेरे और ये यहूदी आदमी के बारे में किसी जमीन के मीटर को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसा बयान फरमाते हैं मेरा और एक यहूदी आदमी का किसी जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। कह रहे फजादनी, तो उस यहूदी ने इनकार कर दिया, यानी वो प्लॉट उसके कब्जे में था, मैंने कहा सब मेरा है, उसने कहा नहीं ये मेरा, तो झगड़ा हो गया। फकद्दम तो इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उस मैटर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में पेश कर दिया। फकाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बयना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा क्या तुम्हारे पास गवाह है? क्योंकि मुद्दई है ना, तो मुद्दई की जिम्मेदारी होती है उनके जिम्मा कि उनको गवाह पेश करना ही होगा, अगर गवाह नहीं है तो उनके हाथ में फैसला नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास गवाह है? कुल्तुल्ला, तो उन्होंने कहा मैं नहीं गवाह, यानी उस वक्त कोई बेटर कोई आदमी था ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं, तो कौन गवाही देगा? आज की तरह थोड़ो बेटर का पता आता हो तभी गवाही मिल जाते, वैसा मामला नहीं था। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई गवाही नहीं है। काला बका यहूदी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कहा जो मुद्दा अलग थे जिस पर दावा किया गया था, इलिफ तू कसम खा। काला कुत या रसूल, असद कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल इदा ये लिखो वो ये धन भी माली, ये बंदा कसम खा लेगा और मेरा माल भी ले लेगा। कह रहे जाहिर सी बात है जो आदमी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है उसको डर नहीं लगा आखिरत का अल्लाह का, तो झूठी कसम खाने में उसको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन इस्लाम की अदालत यही है, क्योंकि फैसला तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस्लाम कहता है अगर दुनिया में फरार करके तुम कोई चीज अपना लिए, इसका मतलब नहीं कि तुम बच गए, ठीक है दुनिया में बच गए, लेकिन इससे बड़ी आफत से तुम्हें आखिरत में दो चार होना पड़ेगा। ये निगाह ये भी तस्वीर इस्लाम पेश करता है। तो आपने उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल झूठी कसम भी खा लेगा और मेरा माल भी ले लेगा। फअंज़लल्लाहु तआला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाज़िल की, इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, कि यकीनन जो लोग अल्लाह के अहद से और अपनी कसमों से मामूली चीज को खरीद लेते हैं, यानी उनके लिए खैर नहीं है कि भाई झूठी कसम खा ले और थोड़े से माल के लिए अल्लाह के अहद को तोड़ दे और झूठी कसम खाकर दूसरे का माल हड़प कर लिए, मामूली जुर्म नहीं बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस्लाम दो तस्वुर करता है, एक है कि अगर जुर्म करोगे तो इस्लामी अदालत तुमको पकड़ेगी और सजा देगी, आप कहो हम बच जाएंगे यहाँ,
تو کہتے اگر یہاں بول دینا تو پھر بڑی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے. اگر یہ دونوں تصور انسان کے اندر ہو تو اصلاح ہو جائے گی. اور اگر صرف دنیاوی عدالت کا ڈر ہو اور آخرت کا تصور نہ ہو تو دنیا میں اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر جرائم بہت بھاری مقدار میں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے لوگ ایڈوانس ہو گئے، ٹیکنالوجی بھی آ گیا اور طرح طرح کے حربے استعمال کیا جاتے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے، لیکن چونکہ آخرت کا تصور نہیں اس لیے جرائم پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہتے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.